사건 이해를 돕기 위해 AI 이미지가 사용되었습니다. 2021년 3월 22일 오후 2시 30분 콜로라도 볼더의 킹 수퍼스 슈퍼마켓 주차장. 그리고 한 남자가 차에서 내린다. 그는 전술조끼를 입고 있었고 한 손에는 커다란 총을 들고 있었다. 그 총과 함께 그는 슈퍼마켓으로 들어간다. Hi, I'm at the Table Mesa King Supers at Broadway and Table Mesa. Was that gunfire? Are you there? What is that? Live outside the scene of yesterday's massacre, the King Supers here on Table Mesa in South Boulder. A growing crowd of people here coming to pay their respects. Also showing a live picture of the growing memorial outside the Boulder Police Department. The eyes of the nation now focused on the grocery store tragedy at the White House. Flags now at half staff in honor of the victims. I just can't imagine how the families are feeling, the victims whose futures were stolen from them. 안녕하세요. 충실파의 유피디입니다. 이번 사건은 2021년 미국 콜로라도주 볼더에서 일어난 슈퍼마켓 총기 난사 사건입니다. 이 사건은 당시 미국 전역을 충격에 빠뜨렸고 특히 애틀란타 스파 총격 사건이 일어난 지 불과 일주일도 안 된 시점에서 발생해 더욱 큰 충격을 주었습니다. 그리고 이 사건의 신뢰성을 위해 2021년 3월 24일 CNN 보도, 그리고 2021년 3월 27일 덴버 포스트의 상세 타임라인 기사를 참고하였습니다. 그리고 이 영상 후반부에 밝혀질 범인의 충격적 사실이 공개되는 UPD의 비하인드 스토리까지 끝까지 시청해 주시길 바랍니다. 마지막으로 멤버십에 가입해 주신 모든 회원분들께 진심으로 감사드리고 저희 채널의 비공개 동영상 모두를 시청하실 수 있는 멤버십 프로그램에 많은 참여 부탁드리겠습니다. 그럼 시작합니다. 네벤 스타니시치. 사건 당시 23살이었던 네벤 스타니시치는 보스니아에서 온 세르비아 난민 가족의 아들이었습니다. 그의 가족은 전쟁을 피해 미국으로 건너왔고 2006년부터 콜로라도 레이크우드에 정착했습니다. 네벤의 가족들은 모두 세르비아 정교회를 다녔고 그 교회 신부는 네벤을 정말 착하고 성실한 사람 이라고 기억했습니다. 네벤은 어릴 적부터 스노우보드와 농구를 좋아했습니다. 그래서 교회 사람들과 함께 농구를 하는 것이 그의 유일한 취미 중 하나였죠. 고등학교를 졸업한 후 네벤은 빠듯한 생활고 때문에 대학 진학보다는 가족을 위해 일하는 것을 선택합니다. 그는 커피와 주스 머신을 수리하는 기술자가 되었고, 그리고 회사 동료들은 네벤을 믿을 수 없을 정도로 강한 직업 윤리를 가진 청년이라고 평가하기도 했습니다. 2021년 3월 22일 네벤은 킹 수퍼스 슈퍼마켓 안에 있는 스타벅스의 에스프레소 머신을 수리하러 갑니다. 그날 그곳에서 신입으로 들어온 바리스타 로건 에즈라 스미스는 네벤이 도착했을 때를 기억하죠. 둘이 처음 만난 사이였지만 같은 나이 또래였고 대화가 너무 잘 맞아 서로 2시간 넘게 대화를 나눴다고 합니다. 로건은 나중에 사건 이후 이렇게 그를 회상하기도 합니다. 저희는 같은 나이였고 공통점이 많았어요. 그는 제가 직장 밖에서도 너무나 어울리고 싶은 사람이었습니다. 그리고 오후 2시 30분 네벤은 에스프레소 머신을 다 고친 후 스타벅스를 떠납니다. 그리고 주차장에 주차된 자신의 밴으로 돌아가죠. 그때였습니다. 갑자기 자신의 밴 옆으로 한 자동차가 정차합니다. 그리고 한 남자가 내리는데 그의 손에는 반자동 소총이 들려 있었습니다. 그리고 네벤은 그날 이 사건 첫 번째 희생자가 되고 맙니다. 그는 자신의 주차된 밴 안에서 갑자기 자동차에서 내린 그 한 남자에게 2발의 총에 맞아 사망합니다. 네벤은 자신의 친구들과 가족들을 너무나 사랑하고 그 누구보다 성실한 청년이었습니다. 지옥의 1시간. 지금부터는 콜로라도 영상 스튜디오인 ZFG 비디오그래피가 공개한 실제 바디캠 풀 영상입니다. 검열에 걸릴만한 잔인한 구간은 자체 편집했음을 알려드립니다. Let's get a emergency. Hi, I'm at the Table Mesa King Supers at Broadway and Table Mesa.
Was that gunfire? Are you there? Are you there? 911. What does this person look like? Do you have a description? He's got a black vest on, black hair. I think he might have a green shirt on. Oh my God. I don't know where he went. You need to get out of there right now, okay? Go. Leave. I'm sitting in my car. Can you leave? Can you get out of there? If you don't feel safe doing so, get down, stay safe, okay? You know? Where's he at now? He went towards Broadway, I think. 132 for acknowledgement. We have a report of shooting in progress. King Supers, 3600 Table Mesa. Did we see which way the shooter went? No. Look, there's people lying in the street, guys. We need 911 here now. We're at King Supers in South Boulder. Alright, looks like we have an active shooter. The white male, middle-aged, dark hair, beard, black vest, short-sleeved shirt. We don't know if there's a shooter, active shooter somewhere. Could be in the store. Yeah, he went in there. He went in the store. He went right down there. Oh my God. Guys, we got people down inside King Supers. Look, there's... Oh, God damn it. Getting away, guys. Do you see the suspect? I saw him earlier, but I hauled out the back door. The shit's over. There's a shooter, active shooter. Get away. White male, about 5'9", 5'10", wearing looks like a bulletproof vest or an armed vest. Black AR, looks almost like an AR. Blue jeans, I couldn't tell you the rest. All I know is what he's wearing. I was too busy trying to get another guy out the door. Don't block me off! What are you doing? Update, black vest, dark hair, green shirt. He looks white, chubby, maybe 200 pounds. I was pulling up when I saw it. He walked up to a vehicle, shot the man inside of it, and I just took off driving again. Not even 30 seconds ago, I heard gunshots going. Shot at a few more people. Guys, there's an active shooter. Okay. The party is wearing an armored vest, 5'8", chubby. Party down in front of the store. Does not match the shooter description. People ran out the back door. The active shooter is still in there. Are you inside the store? Yes, lots of people. Me, my daughter, and there is another woman. We are hiding upstairs, but he's shooting a lot. Checking back doors. Where did he go? We have multiple calls coming from inside of people that are barricaded inside. You guys okay? 136, have to stay locked down. He's shooting. Please. He's shooting. We've got help on the way, okay? Please shoot. Yep. Please don't shoot. Yep. I'm going to... Do you know what room you're in upstairs? Do you know? I don't know. I'm gonna help another person to put the desk. Hold on. Oh my God. What is that? Tally, copper, myself, Ronan. So far, I got another party down just inside the doors. We've got cops responding everywhere. They've got the whole parking lot surrounded. Here upstairs, over here. Upstairs on the side of the door. This guy was shooting. It sounded like a shotgun. It was big. This is no joke. He's still shooting. We're coming! You guys see where those shots? No! Tally's shot. He's coming back. Tally's hurt inside.
Allie's down. Shit. We're in a bad spot. Yep. You guys hear that? You need to get out. I understand, I'm a journalist. I don't care. You need to get out. You hear this active shooter? I hear the active shooter. Tell you guys, I'm not leaving until we get this whole story here. Okay, 136, I just got another civilian report of possible 3 gunmen. I don't have locations yet. Watch windows. Yep. I got you. We're taking Push back and get in here. You see where he's in the back of the store. We need to pull the rear to the exit. Jump over to that unit that just pulled in. Come up here so we can move back to a safer location. We have round both directions, break. Yeah, we do. You want to go back to the... Yeah, we got to be able to see in. Arms are long down, potentially near the back of the store. We can get some officers set up in the rear. Go to... Okay, I got 4 and 3 at the rear so Stay far. low. Okay. To that wall. Having hold the Bearcat, I want the Bearcat to go to the rear. I got multiple units, 136 Bearcat from county to the rear. Other unit. Hold. We get to that corner? Is that where we're aiming? We're trying. Set down. We got at least 3 down. Actually, we have multiple people down. We're going to need to airlift some people out of here. Hey everyone, thanks for joining me. Sorry if I'm not calling out people by name. Shell, I just saw you there, thanks. Where's our shield? Where's the shield? That shield is not going to... I'll take one of the 2 people. I'll cover you. Cover Carlene. Cover Carlene. Cover Carlene. I'm going straight to the car and driving it straight back, right? Okay. Duck down below that window. I got a rifle round. Alright, go. See, we're at a bad angle here, so if we get behind the car, guys. Good. Let's get behind the car so we have better angles, guys. These people were lifeless. Guys, come behind the car. Somebody still, whoever still has the high windows. I've got the corner of this door. Okay. Okay, ready? Yep. We have a contact team in the back. Hey, get out of here now. I'm not going anywhere, I'm a journalist. They're ripping the whole wall open out there. Sorry, there's people behind me too. I'm just kind of trying to keep an eye on stuff. Guys, just if you're joining me, thank you for coming. This is ZFG Videography. There was an active shooter, still inside. I bet you listening. Not now. We're not going to have any operability. Copy that. Can I get that drone lower down towards us so we can push in just a little bit through eyes? We can't get much visual through the front. Start pushing slow, but if you have eyes, we do not know where he is. He is armed with a rifle. Our officers shot back and returned fire. We do not know where he is in the store. Look like they're all starting to file in that front door there. The door's there. Command 510, I'll be in charge of drone ops. I've linked in with Longmont. We're prepping a small one to go inside. He's up on top of the SWAT vehicle. I set an alarm off on the back of the store door bay. When the rescue team gets that officer, the ambulance that's waiting for him is directly east of the Bearcat, all the way down to the bottom. Copy that. It's not going to be needed, sir. Might be their jaws of life. No, it's a saw blade. Yeah, guys, I have a couple friends in there. Let's pray that they're doing all right. Make it. He's in. Turn the shield towards him. Turn the shield towards him. Come over here. Keep walking. Moving back. Hold traffic in contact.
Stand still. Hey, walk back to my voice. Keep walking to us. Stop. Keep Josh, one voice, my voice. Stop. Hold traffic. We're in Hands up, contact. Turn around, walk back towards me. Walk away, walk back towards me. Keep coming. Hold Keep traffic. coming. We're in contact with Keep hostile coming. suspect. Keep coming. Keep coming. Keep your hands above your head. Keep coming back towards the sound of my voice. I need to Keep get coming. Stop. Screw your way. The suspect might be hunkered down Go down on your before we knees. can push into the You got door. hands? Help and team up. Keep bringing him back. Just real quick. Just real quick. Why aren't we bringing them up? I know. Bring him back to us. Hey, my dude, stand back up. Clear. Listen to my voice, man. Stand back up to me. I know I'm telling you to do a lot of stuff, man. It's gonna be okay. Keep coming back, man. Just keep coming back to my voice. Give me a pair of cuffs. Just keep coming back to my voice, all right? Got cuffs? I got Keep cuffs. coming back to my voice. Keep coming. Can you get this out? Keep Yep. coming. Keep I'm coming. gonna plate for you. You ready? Stop. Hayden, I got it. Hayden, I got it. Bring him right here. Yep. We will. Bring him. Keep backing up. Take one step to your right. Hayden, I got it. Take one step to your right. Step to your right. Step to your right. Step to your right. Step to your One more. right. Step back. Come back. Walk backwards. What team are we? Team 5. He's hit too. Yeah. Keep coming. Put your hands on your head. Interlace your fingers. We just need to get this guy secured real quick. You need to tell me, man. Is there anybody else in there that's going to get hurt? I don't know. I don't think so. Just let me talk to my mom. Are you here by Do you have a yourself? phone? Do you guys? Does anybody have a phone? I will let you call your mom if you answer my questions. I don't believe so. Let me talk to Did my you mom. come here by yourself? Yes. Okay. Let me talk to my mom. What did you bring with you? I don't have to answer any questions. Let me talk to my mom. I don't please. want anybody else to get killed. Are you guys good to bring our I'm not letting you call your mom until you answer my questions. We just need a car. Is there anybody else inside that's going to shoot at us? I don't think so. But can I talk to my mom? Let me talk to Yes, my mom. we'll let you call your mom. Let's walk him to the ambulance. Can you take him? Absolutely. Denver's bringing up a car right now. 네벤이 희생당한 후 오후 2시 30분부터 3시 28분까지 총소리는 계속됩니다. 총격범은 주차장에서 슈퍼마켓 안으로 들어갔고 그는 주차장에서 도망치는 사람들을 향해 여러 차례 총으로 쏴 살해합니다. 그리고 슈퍼마켓 동쪽 입구로 들어가면서 2명을 더 사살하죠. 오후 2시 33분 볼도 경찰서는 커다란 소총을 든 사람에 대한 첫 신고 전화를 받기 시작합니다. 목격자들은 총 10발에서 30발의 총성을 들었다고도 보고합니다. 그리고 오후 2시 35분 첫 3명의 경찰관이 신고전화 2분 만에 현장에 도착합니다. 그들은 도착한 지 30초 만에 슈퍼마켓 안으로 진입하죠. 슈퍼마켓 안에는 최소 115명의 사람들이 있었습니다. 그중 한 남자는 자신의 아이들과 함께 슈퍼마켓 안에 약국에서 코로나 백신 접종을 기다리고 있었습니다. 그런데 갑자기 입구 쪽에서 총을 든 남자가 남자의 앞줄에서 약사에게 처방을 받고 있던 여성을 쏘는 것을 목격합니다. 그 여성은 그 자리에서 즉사하죠. 그리고 아이들과 함께 그 남자는 직원 휴게소로 도망가 숨습니다. 그리고 그 남자 앞에 있던 약사 사라 첸은 동료들과 함께 약사실로 들어가 숨습니다. 추후 약사 사라는 범인이 어떤 소리를 계속해서 지르며 총을 쏘고 다녔다고 회상합니다. 그리고 이 시간 동시에 셀프 계산대에서 라면을 계산하고 있던 제임스 그레이엄은 누군가가 슈퍼마켓 앞쪽에서 욕설을 외치는 것을 듣습니다. 그리고 총성이 갑자기 들렸고 그의 앞쪽 슈퍼마켓 입구 쪽의 유리들이 산산조각납니다. 그리고 바로 화약 냄새를 맡게 되죠. 그는 슈퍼마켓 뒷문 쪽으로 달려갔고 뒷문을 나오자마자 앞에 나무 뒤에 숨어 눈 속에 파묻혀 40분 동안 누워 숨어 있게 됩니다. 오후 2시 37분경 사건이 시작되고 약 7분 후 처음 현장으로 투입된 사건 당시 51세의 에릭 텔리 경관이 총소리를 향해 슈퍼마켓으로 바로 달려들어갑니다. 그는 2010년부터 콜로라도 볼드 경찰서에서 근무한 베테랑 경찰관이었고 아내와 7명의 자녀를 둔 가장이기도 했죠. 하지만 입구 쪽을 향해 경찰이 들어오기만을 기다렸던 범인은 그를 향해 수십 발의 총알을 퍼붓습니다. 그로 인해 에릭 텔리 경관은 현장에서 즉사합니다. 그리고 2분 후인 2시 39분 다른 경찰관들이 에릭 경관을 구하기 위해 슈퍼마켓 안으로 진입합니다. 하지만 진입하자마자 총격범은 기다렸다는 듯 경찰관들을 향해 무차별 총격을 가하기 시작합니다. 부상을 입은 경찰관들은 입구에서 돌입하는 것을 잠시 멈추고 장갑차를 이용해 슈퍼마켓 유리창을 깨고 범인과 대치하기로 합니다. 이렇게 3시부터 3시 21분까지 경찰과 총격범 사이에 계속해서 총격전이 벌어집니다. 경찰은 범인이 매복했다 다시 경찰관을 공격할 것을 우려해 3시 22분까지 슈퍼마켓 안으로 들어가지 않았고 중화기 특공부대인 수아팀이 오기만을 기다립니다. 그리고 도착한 10명의 특공대로 구성된 수아팀이 재진입했을 때 20초 만에 복도 중 한 곳에서 총격범과 마주칩니다.
총격범은 그들에게 최소 10발의 총을 발포했지만 모두 빗나갔고 수화팀의 한 경찰관이 반격한 총에 결국 범인은 자신의 허벅지에 총을 맞아 부상을 입게 됩니다. 드디어 수화팀이 들어가고 약 10분 후인 오후 3시 28분 총격범은 바로 항복합니다. 저는 지금 알몸입니다 라고 하며 실제 팬티만 입고 알몸으로 손을 들고 투항합니다. 그래서 경찰은 바로 첫 번째 경찰 희생자였던 에릭 텔리 경관의 수갑을 사용해 그를 공식적으로 체포합니다. 이것은 희생된 동료에 대한 경의의 표시였죠. 추후 범인은 루거 AR-556 반자동 소총을 사용했고 동시에 9mm 권총도 소지했던 것으로 밝혀집니다. 총 10명의 무고한 시민이 사망했고 1명이 부상당한 이 사건, 도대체 범인의 정체는 누구였을까요? 아메드 알리위 알리사. 사건 당시 21세 아메드 알리위 아리사는 1999년 4월 17일 시리아 라카에서 태어났습니다. 그가 3살이었던 2002년 자신들의 가족들과 함께 시리아에서 미국으로 이주합니다. 그는 시리아 난민 대가족 출신이었는데 총 4남 6녀로 10남매 중 6째였죠. 그리고 이민 후 5년 후에 미국 시민권자가 됩니다. 2014년 아메드가 15세였을 때 아메드의 가족들은 콜로라도 덴버 교회의 아바다 지역으로 이사를 오게 됩니다. 아바다는 골프장과 산책로가 있는 조용하고 평화로운 중산층 동네였고 그의 가족들은 7개의 침실이 있는 큰 집을 구매합니다. 누가 봐도 겉으로 보기엔 성공한 이민자 가족의 모습이었죠. 가족들은 정말 성실히 덴버 일대에서 여러 중동 음식점 업소들을 운영했고 아메드는 가족이 운영하는 술탕 그릴 레스토랑에서 서버로 일을 하기도 합니다. 하지만 이 가족에게는 보이지 않는 균열들이 있었습니다. 법원 기록에 따르면 가족 중 일부는 월세로 강제 퇴거를 당한 적이 있었고 길거리에서 이상한 위험 행위를 하다 고발당한 적도 있었으며 이로 인해 여러 차례 출동한 경찰과의 마찰도 있었습니다. 이웃들은 아메드 가문에서 나는 소음, 어른의 케어 없이 길거리에 방치당하고 있던 어린 아이들, 그리고 집 앞 드라이브웨이를 들락날락하는 정체불명의 시끄러운 차량들의 급제동 소리에 대해 여러 차례 컴플레인을 넣었다고도 합니다. 그리고 이 사건 범인 아메드, 그는 아바다 웨스트 고등학교에서 레슬링 선수였습니다. 하지만 그의 형 알리에 따르면 아메드는 고등학교에서 노안으로 보이는 외모와 소극적인 성격 탓, 이슬람 문화권의 차별로 인해 타 친구들에게 심하게 괴롭힘을 당했다고 말합니다. 그래서 그는 나이를 먹고 성인이 되었는데도 점점 더 편집증적이고 반사회적이 되어갔다는 것이 그의 형 알리의 진술입니다. 아메드는 언제부턴가 어떤 사람들이 자신을 쫓아온다고 믿기 시작했고 자신이 이슬람교도이기 때문에 인종차별과 이슬람 혐오의 대상이 되고 있다고 자기 피해망상적 소리를 계속해서 하고 다녔다고 합니다. 그의 고등학교 레슬링팀 동료들은 나중에 증언합니다. 그놈은 고등학교에서 괴롭힘을 많이 당했어요. 아메드는 처음에는 외향적인 아이였는데 고등학교에 가고 나서 반사회적으로 변하기 시작했습니다. 2018년 아메드는 고등학교 동급생을 폭행한 혐의로 유죄 판결을 받기도 하고 이로 인한 폭행죄가 인정되어 1년의 보호관찰과 48시간의 사회봉사 명령을 받습니다. 하지만 이상하게도 이 범죄 기록은 그가 나중에 이 사건의 중요한 촉매자가 돼버린 여러 총기를 구매하는 것을 막지 못합니다. 아메드의 어머니 카디자 아히디드는 나중에 법정에서 증언합니다. 그녀는 2019년부터 아들의 이상한 행동을 목격했고 그는 FBI가 자신을 미행한다고 믿었고 혼잣말을 하기 시작했기에 가족들과 격리되었었다고 말합니다. 그리고 2020년 그가 잠시 외출했다 코로나에 걸린 후 아메드의 상태는 더욱 악화되었다고 증언합니다. 아메드는 체중이 급격히 증가했고 샤워를 거의 하지 않았으며 자동차 키를 부수고 노트북 카메라에 테이프를 붙였다고 합니다. 왜냐하면 이 장치들이 FBI가 자신을 추적하는 데 사용된다고 믿었기 때문입니다. 일부 그의 형제 자매들은 아메드가 악령에 사로잡혔다고 생각하기까지 했다고 합니다. 하지만 아무도 그를 정신과 치료를 받게 하지 않았고 이로 인해 추후 전문가들은 아메드는 집 2층 자신의 방에서 계속해서 홀로 점점 더 고립되어 간 것으로 추정합니다. 총기를 사기 시작하다. 2021년 3월 16일 아메드는 아바다에 있는 한 총기 판매점에서 루거 AR-556 반자동 소총을 구매합니다. 그는 아이러니하게도 콜로라도의 백그라운드 체크를 통과해 합법적으로 총기를 구매하게 됩니다. 아메드는 2018년 폭행 범죄로 유죄 판결을 받았음에도 불구하고 연방 총기법은 24개월 이상의 징역형을 받은 중범죄자만 총기 구매를 금지했기 때문에 그는 합법적으로 총을 살 수가 있었던 것이죠. 아메드는 그 소총 외에도 9mm 권총도 구매할 수 있었습니다.
그리고 그는 최대 30발이 들어가는 대용량 탄창 10개도 추가로 구매합니다. 콜로라도 주법은 15발 이상의 탄창 소지를 금지하고 있었지만 그는 이를 무시하고 최대한으로 구매에 소지하고 있었죠. 그리고 범행 며칠 전 아메드의 가족들은 그가 갑자기 어디선가 총을 사와 만지작거리는 것을 목격합니다. 어머니 카디자는 아들이 큰 패키지를 들고 집에 온 것을 봤고 그녀는 그것이 바이올린 같은 악기 같은 것일 것이다 라고 생각했지만 실제로는 그것은 AR-556 반자동 소총이었죠. 그것을 안 어머니 카디자는 그에게 곧바로 총을 환불하라고 다그쳤지만 그는 그녀의 말을 무시했다고 합니다. 추후 어머니 카디자는 자신의 다른 9명의 자식들도 케어해야 했기에 아메드가 실제 그 총을 환불 처리했는지 안 했는지는 확인할 수 없었다며 그를 제어할 수 없었던 것에 대한 변명의 뉘앙스로 증언하기도 합니다. 그리고 며칠 후인 2021년 3월 22일 아침 어머니 카디자는 부엌에서 마지막으로 아들 아메드를 보게 됩니다. 아메드는 머리가 길어서 노숙자처럼 보였고 그래서 어머니는 그에게 $20를 주며 이발소에 가서 머리를 자르라고 합니다. 그리고 아메드는 곧바로 알겠다며 $20를 들고 집을 나선 것으로 기억한다며 어머니 카디자는 법원에 나와 진술합니다. 하지만 실제로는 아메드의 손에는 반자동 소총 한 장과 9mm 권총을 들고 있었고 곧바로 볼더에 있는 그 슈퍼마켓으로 향했던 것이었습니다. 무고한 생명들. 그날 아메드의 총탄에 희생된 총 10명의 무고한 시민들, 앞에서 언급한 23세 네벤 스타니시치와 51세 에릭 텔러 경관 외에도 8명의 무고한 시민들은 각자의 배경과 사연이 있었습니다. 데니스 통, 사건 당시 20세, 그는 킹 슈퍼스 슈퍼마켓 직원이었고 훗날 그는 비행기 조종사가 되는 것이 꿈이었습니다. 동료들은 그를 현명한 청년이라고 불렀고 그는 2019년 페어뷰 고등학교를 졸업합니다. 그의 절친한 친구 비앙카 포터는 데니가 다른 사람들을 보호하려다 목숨을 잃었다는 보도를 듣고는 크게 놀라지 않았어요. 그게 그냥 평소의 데니였으니까요 라고 말하기도 합니다. 리키 올즈, 사건 당시 25세, 그녀는 킹 슈퍼스 슈퍼마켓의 프론트엔드 매니저였습니다. 그녀는 항상 머리색을 바꾸고 새 문신을 하던 에너지 넘치고 카리스마 있는 젊은 여성이었죠. 테리 라이커, 사건 당시 51세, 그녀는 인지장애를 가지고 태어났지만 1989년 5월 23일부터 킹 슈퍼스 슈퍼마켓에서 일했습니다. 32년 동안 그녀는 경미한 건강 문제를 제외하고는 거의 결근하지 않았고 매일 퇴근 후 엄마에게 전화해 안전하게 집에 도착했다고 알렸습니다. 테리 가족의 추후 성명서에 따르면 테리는 고객들에게 항상 미소를 지으며 자신의 행복을 나누려고 했습니다. 그녀는 자신의 일, 고객, 동료들을 사랑했습니다. 라고 전하기도 합니다. 사건 당시 49세였던 론나 바트코이악은 볼더의 요가 센터와 액세서리 상점 움바를 경영하고 있었던 사장님이었습니다. 그녀는 약혼한 상태였고 친구들은 그녀를 내가 평생 만난 사람 중 가장 놀랍고 능력 있는 사람이라고 묘사했습니다. 그녀의 어머니 스타 바트코이악은 딸을 허망하게 잃고 나서 항상 말로 표현할 수 없는 공허함이 제 마음속 항상 있습니다 라고 말하기도 합니다. 사건 당시 59세였던 수잔 파운티는 덴버시에서 운영했던 문화센터에서 활동하는 배우였습니다. 또한 그녀는 노인들의 메디케어 가입을 돕는 비영리 금융교육 프로그램에서 일하는 소셜 워커이기도 했죠. 친구 헬렌 포스터는 그녀는 항상 방을 환하게 밝혔고 저희 친구들에게는 항상 빛나는 존재였습니다 라고 말합니다. 사건 당시 61세였던 케빈 마호니는 교회가 삶의 배경이었던 여러 단체에서 활동한 자원봉사자였습니다. 그는 아내 앨런과 35년간 결혼 생활을 했고 딸 에리카는 그 여름 결혼식에서 아버지 케빈 마호니와 함께 버진 로드를 걸었죠. 딸 에리카는 그 당시 임신한 상태로 아버지의 죽음 소식을 들었고 항상 남을 위해 자신의 인생을 헌신하였던 아버지를 추모하며 아직도 그를 그리워하고 있다고 합니다. 사건 당시 62세였던 린 머레이는 배달 플랫폼 인스타카트 배달원이었고 그때 슈퍼마켓에서 고객을 위해 물건들을 사고 있었습니다. 추후 그녀의 남편 존 맥켄지는 그녀를 마법 같은 사람이라고 묘사했고 딸 올리비아 맥켄지는 엄마는 자신의 판단도 자아도 없었어요. 그냥 가족들을 위해 헌신했던 아름다운 사람이었습니다 라고 말합니다. 사건 당시 65세였던 조디 워터스는 볼더와 덴버에서 23년 이상 의류 매장을 운영했습니다. 그녀는 가죽 부티크 엠브라지오에서 일했고 동료들은 그녀의 녹색 눈으로 자신들을 바라볼 때마다 그녀에 대한 매력과 사랑을 느낄 수 있었다고 회상하기도 합니다. 재판, 3년간의 긴 싸움.
아메드는 검거된 직후 다리 총상으로 먼저 병원으로 이송되었다가 볼더 카운티 교도소로 옮겨집니다. 그리고 슈퍼마켓 현장에서 아메드는 사람들에게 총 50발의 총알을 발사한 것으로 확인됩니다. 그가 검거되고 하루 뒤인 2021년 3월 23일 그는 10건의 1급 살인 혐의와 1건의 살인미수 혐의로 기소됩니다. 이틀 후인 3월 25일 첫 법정 출두에서부터 그의 변호사는 그의 정신건강 평가를 요청합니다. 처음부터 제정신이 아니라고 판단한 것이었죠. 약 한 달 후인 4월 22일 아메드는 43건의 추가 중범죄 혐의를 받습니다. 여기에는 32건의 살인 미수, 10건의 대용량 탄창 사용, 그리고 1건의 1급 폭행이 포함되어 있었습니다. 32건의 살인 미수에는 11명의 경찰관과 다수의 민간인이 포함되어 있었죠. 그리고 다시 한 달 후인 5월 25일 아메드는 13건의 추가 살인 미수 혐의와 47건의 범죄폭력 형량 가중 혐의를 받았습니다. 이 시점에서 아메드는 형량 가중 조항을 포함해 총 115건의 형사 혐의를 받고 있었죠. 그러나 그 후 3년간 사건은 지연됩니다. 왜냐하면 아메드의 정신적 능력이 실제 진실한 것인지 아닌 것인지에 대한 평가가 이루어져야 했기 때문입니다. 사건이 일어나고 약 9개월 후인 2021년 12월 3일 사건을 담당한 판사는 아메드가 재판을 받기에 정신적으로 무능력하다고 판결합니다. 그는 볼더시 구치소에서 프레블로에 있는 콜로라도 정신건강연구소로 이송되어 치료를 받기 시작합니다. 시간이 지나 약 2년 후인 2023년 2월 아메드 변호인 측 서류에 따르면 4명의 심리학자가 아메드에게 조현병을 앓고 있다고 결론짓습니다. 하지만 검찰은 아메드가 치료에 참여하기를 일부러 거부하고 있고 그로 인해 교도소로 돌아가지 않으려 일부러 편법을 쓰고 있다 주장했습니다. 그는 갑자기 총격 사건에 대해 이야기하기를 거부했고 그룹 치료 참여를 거부했으며 때로는 1대1 미팅도 거부했다 주장합니다. 검찰은 더 깊게 그에 대한 법의학적 신경심리학 평가를 판사에게 요청합니다. 그들은 그의 이런 거부와 편법들이 진정 정신질환 때문인지 아니면 그에 참여하지 않으려는 의식적 선택인지 알고 싶어 했던 것이죠. 그리고 6개월 후인 2023년 8월 23일 드디어 전환점이 찾아옵니다. 검찰은 아메드가 재판을 받을 수 있을 만큼 정신적으로 능력이 회복되었다고 발표합니다. 콜로라도 정신건강연구소의 보고서에 따르면 아메드는 조현병 진단을 실제로 받았지만 그가 지속적인 정신과 치료와 약물을 거부하지 않고 받으면 재판을 받기에 충분한 정신상태라고 결론짓습니다. 그리고 2개월 후인 2023년 10월 6일 판사 잉그리드 바케는 아메드가 재판을 받기에 정신적으로 적합하다고 판결합니다. 드디어 약 1년 후인 2024년 9월 5일 아메드에 대한 이 사건 형사재판이 시작되었습니다. 이 비극이 일어나고 약 3년 6개월 후에서나 범인에 대한 공식적인 재판이 이루어졌던 것입니다. 정신 이상 혹은 계획적 범행. 공판 처음부터 범인 아메드의 변호인단은 그가 법적으로 정신 이상 상태였고 옳고 그름을 구별할 수 없었다고 주장했습니다. 변호인 캐서린 헤롤드는 아메드는 일반적인 범죄 피고인이 아닙니다. 의사들은 그가 심각한 치료 저항성 조현병을 앓고 있다는데 동의합니다. 라고 주장했습니다. 그들은 그가 비명을 지르는 목소리를 들었고 존재하지 않는 사람들을 봤으며 자신이 미행당한다고 믿었다고 말했습니다. 법의학 심리학자는 아메드가 심리학자와의 약 6시간에 걸친 인터뷰에서 총격 전에 살인 목소리를 들었다고 말했지만 그의 진술에 일관성이 없었다고 증언했습니다. 즉 그가 말하는 것이 거짓말일 수도 있다는 취지로 말한 것이었죠. 아메드의 가족들도 증언대에 섰습니다. 그의 형제들은 그가 실제로 정신적으로 미쳤다고 증언합니다. 어머니 카디자는 눈물을 흘리며 반복적으로 그는 정신적으로 아팠어요. 제가 어떻게 아들이 그곳으로 가서 총을 쏘는지 알 수 있겠어요. 그는 실제로 아팠습니다. 라고 말하기도 합니다. 하지만 검찰은 아메드가 정신질환이 있었지만 공격 당시 자신이 무엇을 하고 있는지는 알고 있었다고 주장했습니다. 볼더 카운티 지방검사 마이클 도어티는 그가 범행을 준비하고 연구한 것 그리고 범행 후 감옥에 갈 수 있다는 두려움을 가져서 알몸으로 경찰에게 투항했던 것이 그가 자신의 행동이 잘못되었음을 알고 있었다는 증거라고 지적했습니다. 이 두 측면에서 모든 주장들을 들은 재판 배심원들은 9월 20일과 23일 두 차례 심의합니다. 그리고 심사숙고 끝에 결국 검찰의 손을 들어줍니다. We have a breaking sentencing for you right now. Judge Ingrid Bakke giving Ahmad Alissa a life sentence without parole. To each victim, those are going to run as consecutive sentences. Now, there is still more sentencing still to be done. District Attorney Michael Doherty will come out here probably in the next 15 minutes or so now that the sentencing has come down to speak with media, and we will also be talking with victims' families as well. A tragic situation.
2024년 9월 23일 배심원단은 아메드 알리위 아리사에게 55개 혐의 모두에서 유죄 판결을 내립니다. 10건의 1급 살인, 38건의 살인 미수, 1건의 1급 폭행, 그리고 6건의 대용량 탄창 사용. 판결이 난독될 때 희생자 가족들은 한숨을 쉬며 안도의 눈물을 참습니다. 에릭 텔리 경관의 여동생은 손을 들어 찬양하며 배심원들에게 고맙다는 듯 고개를 끄덕였죠. 범인인 아메드는 그 순간 뒤를 돌아 가족들을 잠깐 바라봤지만 별다른 감정을 드러내지 않았고 그저 손톱을 물어뜯고 있었습니다. 결국 범인 아메드는 가석방이 불과한 10건의 종신형을 받았고 각 혐의에 대해 1334년형을 추가로 선고받습니다. 콜로라도는 2020년에 사형을 폐지했기 때문에 이것은 법적으로 가능한 최대 형량이었습니다. 선고 전 희생자 가족들이 하나씩 일어나 그들의 슬픔과 분노를 표현하기도 합니다. 네벤 스타니시치의 여동생 니콜리나는 오빠는 단순히 대량 총격 사건의 불쌍한 피해자가 아닙니다. 그는 끝까지 인간의 숭고함을 지키다 죽음을 맞은 청년이었습니다. 아메드, 당신은 비겁자입니다. 평생 옥중에서 고통받기를 바랍니다. 라고 말하기도 합니다. 그리고 마지막으로 희생자의 한 가족은 아메드에게 이렇게 말하기도 합니다. 정의는 법의 문제입니다. 그리고 용서는 마음의 문제죠. 정의는 실현되었고 저는 당신의 죄에 대해서는 용서할 것입니다. 신의 가호가 있기를. 마지막으로 그러면 이제 앞서서 언급하지 못했던 충격적인 이 사건에 대한 비하인드를 알아보도록 하죠. UPD의 비하인드 스토리. 2024년 범인 아메드의 공식적인 재판에서 사건의 생존자들의 충격적인 증언들이 이어집니다. 약사 사라체는 아메드가 총을 쏘며 This is fun! 이거 너무 재밌네! 라고 최소 3번 이상 소리치며 희생자들에게 총을 쏘고 돌아다녔다며 증언합니다. 이것은 재판이 시작될 때까지 언론에 공개되지 않았던 사실이었으며 추후 그의 유죄 선고에 대한 결정적인 증거가 되기도 합니다. 충격적이게도 아메드가 총기를 구매하기 바로 4일 전 그가 살고 있던 볼더시는 2018년에 통과시킨 공격용 소총 무기와 대용량 탄채 판매 및 소지 금지 조치를 무효화합니다. 만약 아메드가 이 조치가 무효화되기 전에 총기를 구입하려 했다면 반조동 소총이 아닌 단발총만을 구입했을 것이고 희생자는 이렇게 10명이나 나오지 않았을 것이라는 것이 추후 전문가들의 소견입니다. 경찰 진술서에 따르면 아메드의 신원은 이미 FBI에서 알고 있었다고 합니다. 이 사건 전에 이미 어떠한 중범죄와 연관되었던 사람이 아메드와 연관이 되어 있었으며 그 둘의 연결이 정확히 무엇인지는 파악되지 않았지만 그 둘이 중요하게 어떤 무엇인가를 꾸미고 있었다는 것은 확인되었다 합니다. 아메드는 사건이 일어나기 몇 달 전 2020년 12월쯤에 어떠한 이유에서인지 모르지만 권총을 구매하려고 시도했지만 총기샵에서 거부당했다고 합니다. 그러나 4달 후인 2021년 3월 16일에는 루커 소총을 성공적으로 구매하게 됩니다. 경찰은 이 두 시도 사이에 무슨 일이 있었는지 그리고 왜 두 번째 시도에서는 총기 구입에 성공하게 되었던 것인지에 대한 명확한 답변은 알 수가 없었다고 합니다. 10명의 무고한 생명, 1명의 영웅 경찰관, 그리고 1명의 21세의 청년이 저지른 끔찍한 범죄. 이것이 2021년 볼더 킹 슈퍼스 슈퍼마켓 총기 난사 사건의 전모입니다. 아메드 알 아리사는 이제 가석방 없는 종신형을 선고받아 평생을 감옥에서 보내게 됩니다. 실제 지금 그는 정신질환을 앓고 있을지도 모르겠습니다. 그는 어릴 때부터 괴롭힘을 당했고 편집증에 시달렸다고 합니다. 하지만 이 모든 것이 10명의 무고한 사람들을 살해한 것으로 정당화될 수는 없습니다. 이 사건은 우리에게 많은 것을 생각하게 하죠. 정신질환에 대한 조기 개입의 중요성, 총기 규제의 필요성, 그리고 무엇보다 우리 사회에 소외된 개인들에게 관심을 갖는 것의 중요성. 에릭 텔리 경관은 위험을 향해 바로 달려갔습니다. 그는 영웅입니다. 그리고 그날 많은 평범한 사람들이 영웅적인 행동을 하기도 합니다. 슈퍼마켓 직원들과 약사들은 고객들을 먼저 대피시켰고 슈퍼마켓 안 카페 바리스타는 나이든 자신의 동료를 쓰레기통으로 덮어주기도 하고 직원들은 어린 아이들로부터 대피하게 조치하였다고 합니다. 여러분은 이 사건에 대해 어떻게 생각하시나요? 정신질환이 이런 범죄의 변명이 될 수 있을까요? 아니면 이것은 단순히 한 개인의 악한 행동일 뿐일까요? 그리고 우리 사회는 앞으로 이런 비극을 막기 위해 또 무엇을 할 수 있을까요? 다음 사건 파일이 궁금하시다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.